ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणक राशि मकर तेबे अगस्ट 2026 मास आपणक पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसिबो? आज आम विस्तृत भाव में जानिबा मकर राशिर अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल। एही मासरे आपणक राशि उपरे शुभ और अशुभ ग्रह प्रभावर एक मिश्रित चित्र देखा मिलिबो। षष्ठ स्थान रे मंगल आपण को शत्रु विजय, साहस और कर्म शक्ति प्रदान करिवे। सप्तम स्थान रे बृहस्पति संपर्क और सहयोग क्षेत्र रे शुभ प्रभाव देवे। नवम स्थान रे शुक्र भाग्य को मजबूत करिवे एवं तृतीय स्थान रे शनि आपणक परिश्रम को सफलतार परिणत करिवे। किंतु रवि प्रथमे सप्तम एवं 17 अगस्त परे अष्टम स्थान को जीवा, राहु द्वितीय स्थान रे और केतु अष्टम स्थान रे रहिबा कारणरू वाणी, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक विषय रे सतर्क रहिबा निहाती जरूरी। एही मासर मूल संदेश हेउची धैर्य, परिश्रम और सठिक निष्पत्ति आपण को सफलतार शिखर को नहीं जीव। मासर सामग्रिक चित्र। अगस्ट मास मकर राशि पई प्रगति एवं सतर्कता उभयंकर समन्वय रहिबा मासर प्रथम भाग रे कार्य क्षेत्र रे लाभ सफलता मिलिबार जोग रहिछि। अटकी रहितिबा काम आगको बढ़िबो, नुआ योजना आरंभ करिवार सुजोग मिलिबो एवं निज परिश्रमर फल धीरे धीरे देखा पाइबे। किंतु 17 अगस्त परे रविंक अष्टम गमन जोगु किछि कार्य रे विलंब, मानसिक चाप किंबा अप्रत्याशित परिस्थिति देखा दे पारे। तेणु मासर द्वितीयार्धरे बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भावे विचार करंतु। निजर क्रोध और वाणी उपरे नियंत्रण रखिले अनेक समस्या सहजरे दूर होइजिबो। चाकरी और कर्मक्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही मास उन्नतिर संकेत देउछि। षष्ठ स्थान रे मंगल और बुधंक प्रभावरु कार्य क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो। जटिल काम को मध्य सहजरे संपूर्ण करि पारिबे। बहुदिन धरी अटकी थिबा काम रे आपण को सफलता मिलिबो। उच्च अधिकारी माने आपणक कार्य को प्रशंसा करि पारंती। पदोन्नति, दायित्व वृद्धि किंबा नुआ सुजोगर संभावना रहिछि। सरकारी चाकरी, बैंकिंग, प्रशासन, इंजीनियरिंग, शिक्षा, आईन और बेसरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने निज दक्षतार प्रमाण दे पारिबे। तेबे 6 अगस्त परे बुध सप्तम स्थान को जिबारु सहकर्मी मानक सह छोट छोट मतभेद होई पारे। तेणु ऑफिस रे विवाद रु दूरे रुहंतु।
22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୃତ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଦେୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶୁଭ ରହିବ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିସ୍ତାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ନିର୍ମାଣ, ଲୁହା ମେସିନାରୀ, ଯାନବାହନ, ଔଷଧ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ବିନା ବଡ଼ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆୟର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦରମା ନିୟମିତ ମିଳିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା ମେସିନାରୀ, କୃଷି ନିର୍ମାଣ, ଔଷଧ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସେବା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶା ଠାରୁ ଭଲ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଘରର ମରାମତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତଡ଼ବଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ହେବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବ ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଏହି ମାସରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସମାଜ ସେବା, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଜନସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଖୋଲିପାରେ। ତେବେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ
ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କଠୋର କଥା କହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ମନ ରହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ। ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅସାବଧାନତା ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ବାହାରିପାରେ। ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଘରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ଶୁଣି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ପରିବାର ବିବାହ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ନିୟମିତ ପଢ଼ା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା କୌଣସି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସହ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଥକାପଣ, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନିୟମିତ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସକାଶେ ଚାଲିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଏହି ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ। ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ କାମ ସଫଳ ହେବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା କ୍ରୋଧ ଓ କଠୋର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଡ଼ବଡ଼ି କରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଠିନ ଯୋଜନା। ନିଜ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ସଂଯମର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।